Hi friends, welcome back to my channel Savvy Learner. In the video நம்ம பார்க்க போறது CBSE syllabus தான் பார்க்க போறோம். 11th Accountancy chapter 16 provisions and reserves தான் பார்க்க போறோம். So last videoல நம்ம provisions பத்தி பார்த்தோம். So இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது reserves. So அதோட meaning, importanceல நம்ம one by one பார்க்க போறோம். So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து நம்ம சேனல் subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க bell icon-ஐ click பண்ணுங்க. அப்பதான் போடுற வீடியோஸ் எதுவும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம reserves பார்த்தலாம். So reservesல meanings and concept first நம்ம பார்க்க போறது. It is an appropriation of profit or accumulated profit to strengthen the financial position of a business to meet a liability as and when it rises. Reserves are not a set asides to meet an existing liability or a depreciation in the value of asset, but it is set aside to meet known as or unknown contingency that may arise in the future. So இங்க reserves என்ன சொல்றாங்க அப்படினா நம்ம provisions நம்ம எதுக்காக எடுத்து வெச்சோம். So நம்மளோட liabilityக்காகவோ இல்ல depreciation பண்ற asset வந்து futureல நம்ம ஏதாவது purchase பண்றதுக்கு so அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு certain needக்காக தான் மோஸ்டா பாத்தீங்கன்னா liability and expensesக்காக தான் futureல அதை மீட் பண்ணனும். so அந்த expenses or liability பே பண்றக்கோ இல்ல அதுக்காக ஒரு amount வந்து நம்ம set aside பண்ணிட்டே தான் வந்துட்டு இருந்தோம். so அதுதான் provisionsல கொடுத்திருந்தாங்க. பட் இங்க வந்து reservesல வந்து அப்படி கிடையாது. so இது வந்து reserves வந்து மோஸ்டா எதுக்கு பண்ணுவாங்கன்னா financial businessக்கு மேபி ஏதா அப்கிரேட் பண்றக்காவோ financial position-ஐ வந்து இன்னும் next level of business develop பண்றதுக்காக accumulated profits so profits எடுத்து allocate பண்ணி அது வந்து futureல business develop பண்றதுக்காக தான் இந்த reserves amount-ஐ எடுத்து வைக்கறாங்க. so என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க, appropriation of profit or accumulated profit to strengthen the financial position of a business to meet a liability as and when it rises. so ஒரு business develop பண்ணும்போது கண்டிப்பா ஒரு financial need நமக்கு இருக்கும். அப்பதான் நம்ம அடுத்த business expand பண்றதுக்கு அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். so அதனால இந்த reserves வந்து business develop பண்றதுக்காக தான் யூஸ் பண்றாங்க. so அதோட examples பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். capital reserves, asset replacement reserves, workman compensation reserves, etc. the amount of reserves when invested in outside the securities, the reserves is known as reserve fund. okay இப்போ நம்ம amount reserves னா certain amount நம்ம எடுத்து வைக்கிறது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா outside securitiesல amount invest பண்ணுவாங்க. so inside கிடையாது, business குள்ள இல்ல, வெளியில இருக்கிற securities and bond shares அந்த மாதிரி different type of sources இருக்குல, so அதுல வந்து invest பண்ணி so அந்த amount என்னன்னு சொல்வாங்கன்னா reserve fund அப்படினு சொல்லி நேம் பண்ணுவாங்க. but which specific investment is not made, it is termed as a reserve. so general reserves, workman compensation reserves and investment fluctuation reserves being appropriation of profit are not shown in the profit and loss account but shown in the profit and loss appropriation account. so in case வந்து நம்ம general reserve, workman compensation reserves, investment fluctuation reserves so இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எங்க காட்டுவோம் அப்படினா profit and loss account, appropriation accountல நம்ம காட்டுவோம். okay so இந்த reserves பத்தி information நம்ம எதுல வந்து காட்டுவோம்னா profit and loss appropriation account ன்னு ஒன்னு கிரியேட் பண்ணுவோம். so அந்த அக்கவுண்ட்ல தான் நம்ம இத வந்து அப்பியர் பண்ணுவோமே தவிர நம்ம நார்மலா கிரியேட் பண்ற profit and loss accountல நம்ம காட்ட மாட்டோம். okay so அடுத்தது importance. so reserves ஓட importance பார்த்தலாம். reserves are important in a business to strengthen the financial position of enterprises. the creation of reserves enable the enterprises to sail through the difficult financial period in futures. so financial ஏதாவது difficulties futureல business வந்து undergo ஆச்சு அப்படினா so இந்த reserves வந்து கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். so purpose of transferring profit to reserves. so நம்ம reserves எதுக்காக நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்றத இங்க நமக்கு ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸா கொடுத்திருக்காங்க. expansion of business, improvement of financial position, redemption of liability, meeting an unforeseen contingency, meeting legal requirements such as debenture redemption reserves under Company Act 2013 required by income tax law.
ஸோ இதுதான் மெயின் 5 ரீசன்ஸ் நம்ம ரிசர்வ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறக்காக. ஸோ நம்ம ப்ராஃபிட் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவோம், ரிசர்வ்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு மெயின் ரீசன்ஸ். ஸோ இந்த 5 ரீசனாக கூட இருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு ரீசன்ஸ் இருக்குது, பட் ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி திஸ் 5 ரீசன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரிசர்வ்ஸோட டைப்ஸ் பார்த்தலாம். ரிசர்வ்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி கிளாசிஃபைட் இன்டு 2, ரெவென்யூ ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ரெவென்யூ ரெசிப்ட் பார்த்தலாம். Revenue receipts are set aside of a revenue profit which are available for distribution as dividend. ஓகேவா? ஸோ இது என்னவா, டிவிடெண்ட்டாக அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. இட் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டூ, ஸோ ரெவென்யூ ரெசிப்ட் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டூ ஜென்ரல் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ரிசர்வ்ஸ். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரெவென்யூ ரெசிப்ட்ன்றது ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்லேருந்து அலோகேட் பண்ணி வைக்கிறது. ஸோ ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்லேருந்து அமௌண்ட் எடுத்து வைக்கிறது என்னவா, ரெவென்யூ ரெசிப்ட்ஸ் அப்படின்றாங்க. ஸோ இந்த ரிசர்வ்ஸை ஃபர்தராக ரெவென்யூ ரெசிப்ட்டு அண்ட் கேபிட்டல் ரிசர்வ் 2 டைப்பாக டிவைட் ஆகிருக்கு. ரெவென்யூ ரெசிப்டில் இன்னும் 2 டைப்பாக ஃபர்தராக டிவைட் ஆகிருக்கு, ஜென்ரல் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ரிசர்வ்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் ரிசர்வ்ஸ்ன்றது என்னென்னு பார்த்துடலாம். இட் இஸ் அ அமௌண்ட் செட் aside out of a profit not for any specific purpose. ஓகேவா? ஸோ ஜென்ரல் ரிசர்வ்ஸ் வந்து எந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பர்பஸ்க்காக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது கிடையாது. ஒரு ஜென்ரலாக எல்லாத்துக்குமே சேர்த்தி தான் அந்த ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் எனி பர்பஸ் ஆஸ் இஸ் கன்சிட்ரேஷன் அப்ராப்ரியேட் சச் அஸ் இன் தி ஈவெண்ட் ஆஃப் கண்டிஜென்சி ஆர் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ். ஸோ என்ன வேணாலும் ஏதாவது என்ன ரீசன்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஜென்ரல் ரிசர்வ்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறக்கு. சச் ரிசர்வ்ஸ் ஸ்ட்ரென்தன் தி ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ். ஸோ ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனுக்காக தான் இந்த ஜென்ரல் ரிசர்வ்ஸை எப்போதுமே மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா எல்லா சம்ஸ்லையுமே ஜென்ரல் ரிசர்வ்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த பிஸ்னஸுக்கு டெவலப் பண்ணுறக்காக அந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் நமக்கு போதும். ஸோ அடுத்து ஸ்பெசிஃபிக் ரிசர்வ். இட் இஸ் தட் அ ரிசர்வ் விச் இஸ் செட் aside out of a profit for specific purpose. ஸோ மேலே நம்ம பார்த்து ஜென்ரல் ரிசர்வ்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது ஒரு கான்செப்டுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ரிசர்வ்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இட் கேன் பி யூட்டிலைஸ் ஒன்லி ஃபார் தட் பர்பஸ். ஸோ எதுக்காக அவங்க க்ரியேட் பண்ணாங்களோ அதுக்காக மட்டும்தான் அந்த ரிசர்வ்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒர்க்மேன் காம்பன்சேஷன் ரிசர்வ் இஸ் a specific reserve because it is maintained to pay compensation to the workman. ஸோ ஒர்க்மேன் காம்பன்சேஷன் ரிசர்வ்னு ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த ரிசர்வோட மெயினான ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா ஒர்க்மேன், சரி யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்காக காம்பன்சேட் பண்ணுறக்காக தான் அந்த ரிசர்வ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த அமௌண்ட் எடுத்து வேறு எந்த ரிசர்வ்ஸ்க்கும் அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ரிசர்வ்ஸோட difference between. It should be kept in mind that the both general reserves and specific reserves are set aside as appropriation of profit. ஸோ என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ஜென்ரல் ரிசர்வாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் ரிசர்வ் ரெண்டுமே வந்து எதுலேருந்து அமௌண்ட் எடுத்து வைப்பாங்கன்னா அப்ராப்ரியேஷன் ப்ராஃபிட்லேருந்து தான் அமௌண்ட் வந்து எடுத்து வைப்பாங்க. ஓகேவா? அடுத்தது வந்து கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ டூ டைப்ஸ் பார்த்தோம்ல. ஸோ அதில் வந்து ரிசர்வ்ஸை பற்றி தான் ஃபஸ்ட்டு ரிசர்வ். ஸோ டைப் ஆஃப் ரிசர்வ்ஸை பார்த்தோம், அதில் ரெவென்யூ ரெசிப்டை பற்றி தான் இது மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸை பார்க்க போகிறோம். கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் ஆர் செட் aside out of a capital profit and are normally not available for distribution. ஸோ கேபிட்டல்லேருந்து அமௌண்ட் எடுத்து வைக்கிறது, கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்லேருந்து எடுத்து வைக்கிறத கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ். இன் அதர் வேர்ட், ரிசர்வ்ஸ் கிரியேட்டட் அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் which is not readily available for distribution is a capital reserves அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ப்ராஃபிட் prior to incorporation, profit on sale of fixed asset, premium on issue of share or debenture, profit on redemption of debenture, profit on forfeiture of share, capital redemption reserves, profit on revaluation of fixed assets and liability. ஸோ இது எல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ். ஸோ கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம அமௌண்ட் எடுத்து வைக்கிறோம், இது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்ஸ்லேருந்து எடுத்து வைக்கிறோம், இட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறக்காக கிடையாது. ஸோ என்னென்ன டைப்பு பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே நமக்கு கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? ஸோ ஆல் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ஷுட் தேர்ஃபோர் பி ரிகார்டட் as கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் தான். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸும் கூட. ஸோ இப்போ நம்ம ரிசர்வ்ஸை பற்றி பார்த்தோம், அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தோம், நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் பார்த்தோம்.
ஸோ இதோட நேச்சர் பார்த்துடலாம். Reserves reduce the distributable profit and can be invested in the outside security. So reserves are shown on the liability side of balance sheet. So reserves வந்து balance sheet side எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா liability sideல நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ ரிசர்வ் ஃபண்ட் அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ரிசர்வ் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டட் இன் தி அவுட் சைட் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் தஸ் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் earmarked for a particular purpose denoted by reserves. The reserves is known as reserve fund. So reserve fund அப்படின்றது என்னென்னா அது ஒரு ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி ஸோ அமௌண்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம அவுட் சைட் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் அவுட் சைட் த பிஸ்னஸ் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் reserve fund. A business will invest the fund outside only if ready cash is necessary on a certain date or the fund cannot be profitably invested in the business itself. So இதுதான் ரெண்டு ரீசன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பார்த்தலாம் ரெவென்யூ ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சோர்ஸ். ஸோ ரெவென்யூ ரெசிப்டோட சோர்ஸ் என்ன? கிரியேட்டட் அவுட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட். கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டட் அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட். ஸோ இது வந்து ரெவென்யூ ஒரு பிஸ்னஸில் கிடைக்கிற ப்ராஃபிட். இது வந்து கேபிட்டல் ப்ராஃபிட். யூசேஜ் இட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர் without any prior conditions. இது வந்து can be used for distribution of dividend only if the company satisfy certain condition prescribed by company act. So distribution of dividend வந்து நம்ம distribute பண்ணணும் அப்படின்னா revenue receipts நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் எந்த கண்டிஷன்ஸும் கிடையாது. பட் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் டிவிடெண்ட்டுக்காக நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது கம்பெனி ஆக்ட் படி. அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா இட் கேன் பி யூஸ் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிவிடெண்ட். ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பர்பஸ் இஸ் அ பர்பஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரென்தனிங் த ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆர் மீட்டிங் அன்ஃபோர்சீன் கண்டிஜென்சி ஆர் சம் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸோட பர்பஸ் என்ன? இட் இஸ் கிரியேட்டட் ஃபார் மீட்டிங் capital losses are to be used for purpose specific for company act அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்ததே தான். ஸோ பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறத ரிசர்வ்ஸு. ஸோ நான் சொல்லிக் கொடுத்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்றது கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Stay tuned for more videos. Keep watching, keep learning. Thank you.